प्रोग्राम हैलो डॉक्टर देख रहे सारे दर्शकों का तहे दिल नाल स्वागत करदी हां। दर्शकों अज असीं अपने प्रोग्राम च गल करनी हैगी है गोडियां दी समस्या बारे। एक बड़ी आम हुंदी समस्या जिहड़ी कि जदों आपां देखदे हैं कि हर बंदा इस तकलीफ तो जूझदा नज़र आ रहा हैगा। ये समस्या इन्नी वधदी क्यों जा रही हैगी है ते आपां इस बीमारी तो बचा किवें कर सकते हैं, ये सारे विषय ते गलबात करन लई अज असीं अपने स्टूडियो सद्दा दिता है डॉक्टर सुनीत अग्रवाल जी नूं, जिहड़े कि गोडे ते घुटने बदलन दे माहर हैं। डॉक्टर साहब स्टूडियो च बहुत बहुत स्वागत करदी हां। डॉक्टर साहब असीं अपनी गलबात अगे करांगे, पहला मैं अपने दर्शकों नूं दस दियां। दर्शकों अज असीं अपने प्रोग्राम च बड़ी सारियां चीज़ां डॉक्टर साहब को जानांगे। ये समस्या इन्नी ज़्यादा वधदी क्यों पई है, की कारण हैं इस बीमारी दे वधन दे, ते गोडियां नूं बदलन दी इन्नी नौबत ही ना पवे, आपां किस तरीके नाल इस तो अपना बचाव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ां आपां अपने माहर मेहमान तो अज पुछांगे। डॉक्टर साहब अजकल असीं ये देख रहे हैं कि जिद्दां जिद्दां इंसान की उम्र वधदी है उस दे नाल ये समस्या भी इन्नी ज़्यादा वधी जा रही है। हर एक तो दूजा इंसान इस समस्या तो जूझदा नज़र आ रहा है। मैं यही पूछना चाहांगी कि ये समस्या इन्नी ज़्यादा कॉमन क्यों हो गई है आजकल? मैडम वैसे तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, सद्दण लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। थोड़ी सवाल बड़ा वाजिब है कि समस्या इन्नी छेती क्यों हो रही है, बट तुसी गल नोट करोगे सारी समस्यावां सारी बीमारियां आजकल बड़ी यंग एज होने लग गई हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम है वो अपनी जिहड़ी अज तो कई साल पहला बहुत लेट होंदियां सीगी वो आजकल बहुत छेती होने लग गई हैं। तो उन्हां दा इस तरह गोडियां दी समस्यावां भी इसे करके बहुत ज़्यादा वध रही हैं। तो ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘਟਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50% ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ डिस्क की समस्या है, चाहे गोडे की है, चाहे गिट्टे की है, जब थोड़े मसल कमज़ोर होंगे, जब पट्ठे कमज़ोर होंगे, जोर नहीं फड़नगे, तुसी एक्सरसाइज नहीं करोगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ कि सारा वजन हड्डियां ते पैना तो हड्डियां ने अल्टीमेटली कसना शुरू हो जाना। इसी तरह गोडियां का भी है कि जब वजन ज़्यादा पै रहा है तो गोडे कसना शुरू होंगे। तुसी जब भी डॉक्टर को जाओगे कि उन्हें जाते ही थोड़ा कहना है कि यदी एक्सरसाइज करनी है। असी लोग दवाई खान तो बड़े उतावले होने तो एक्सरसाइज वाला पार्ट असी करते हैं जी बिल्कुल। तो इस करके ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ भी समस्या हड्डी की, मेरा कहना ये है कि हड्डी की किसी समस्या तो बचना है तो तुसी अपनी एक्सरसाइज नहीं छड्डनी, एक्सरसाइज करी जानी है जी। असी बल्कि कहा कि साइकिल चलाओ गोडे बचाओ, मतलब एक साइकिलिंग इदां दा प्रोसीजर है सब तो सौखा तो सब तो आसान तो सब तो बेस्ट एक्सरसाइज मनी गई है जिहड़ी कि गोडियां लई बहुत वैलिड एक्सरसाइज जी। डॉक्टर साहब जिवें तुसीं हुणे दस्सिया कि एक तुसीं कहंदे भी हो अपने मरीज़ां नूं कि साइकिल चलाओ तो गोडे बचाओ, पर मैनूं ये लगदा है कि अजकल साइकिल की जगह ट्रेडमिल ने ले ली है घरां दे विच। सानूं ये लगदा है कि बाहर जाना शायद इन्ना मुनासिब नहीं हैगा। जो आपां देखदे हैं रश बहुत हैगा सड़कां ते, बच्चों लिए भी डर लगदा हैगा, ट्रैफिक बहुत हैगा, तो असीं घरां दे विच अपने ट्रेडमिल रखने शुरू कर दिते कि उहदे उत्ते दौड़ लैंदे आ। कई बार ये देखने नूं ते सुनन नूं मिलदा है कि ट्रेडमिल ज़्यादा चलाने दे नाल गोडे छेती घिसदे है। मैं जानना चाहांगी कि ये सच है? मैडम पार्टली मतलब अद्धा मान लो सच है तो अद्धा नहीं भी जी। ट्रेडमिल का रोल कित्थे आया क्योंकि घर छोटे होंदे गए, खेत हटते गए तो लोगों के घर मतलब वड्डे वड्डे घरों तो छोटे छोटे होंदे गए तो भजना मेट्रोज रहना शुरू कर दिता है बिल्कुल जी। तो हुण बंदे ने एक्सरसाइज तो करनी है, उहदा एक जिन्हों कहो कि एक वड्डा सौखा तरीका कढ़िया कि ट्रेडमिल कढ़ ली जी। ट्रेडमिल के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, बट थोड़ा मैं फिर कहूँगा कि साइकिल तो वधिया कोई एक्सरसाइज नहीं है, साइकिलिंग तो वधिया। ट्रेडमिल का एक मोनोटनस कोई रूटीन तुसी नहीं पा सकते जी। बाहर की जिहड़ी फ्रैश एयर है वो ज़्यादा वधिया है जी, बाकी बीमारियां तो भी सानू बचांदी है। ट्रेडमिल ते थोड़े गोडे ज़्यादा कसण के चांस होंदे हैं। हाँ मैटैलिक रोड ते तुसी नहीं भजना, ग्राउंड ते ग्राउंड रिएक्शन घट होंदा है तो उस ते भजना बेटर है एज कंपेयर टू ट्रेडमिल। ट्रेडमिल तो वो भजना बेटर है, उस तो भी बेटर साइकिलिंग है। तुसी किसी गोडे वाले मरीज़ नूं भी जे तुसी देख लोगे तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਜੀ, ਭਜਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੱਠੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਸਦੇ ਹਨ, ਪੱਠੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੈਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਗੋਡੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਠੇ ਜਿੰਨਾ ਘਸਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੀਨ ਮਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲ ਮਾਸ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਕਸਾਵਟ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਨੀ ਘਟੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਰਗੜ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫॉर एनी पार्ट, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੈਟਿਕ ਨੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਲੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਈਨਿਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਕੋਈ ਨਾ ਗਲਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫॉर ए ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ। 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਓਵਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਹਾਫ ਐਨ ਆਰ ਔਰ 1 ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਸਲ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਲਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੌਰਟ ਆਫ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਟਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸੈਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਆਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਮਝਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਜੱਜ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਗੋਡੇ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਓ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਓ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟਰੈਂਥ, ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਹੀ ਸਟੈਮਿਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ? ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ?
ਮੈਡਮ ਬੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਟ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਰਮਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ 20-30 ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਜੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਨੋਟਨਸ, ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੋਟਨਸ ਸੇਮ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੋਡ ਹੈਜ਼ ਗਿਫਟਡ ਅਸ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੇਅਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿੱਟੇ ਦਾ 3 ਹੱਡੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਪਰਤ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਨ ਕਾਰਟਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਰਤ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਮੇ ਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਜਿਹਾ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਫਲੂਇਡ, ਸੈਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੂਵ ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੂਥ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਰੋਲਿੰਗ ਸਭ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੂਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਰੇ 'ਚੋਂ ਗੈਪ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਗੈਪ ਦਿਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਲ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਰੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜੀ ਮੈਡਮ, ਆਫਟਰ ਥੋੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਸਣੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਜਨ ਵਧੇਗਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਗੜ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਸਪੇਸ ਘਟੇਗਾ, ਹਾਈਲਾਈਨ ਕਾਰਟਲੇਜ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਰਗੜ ਖਾਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਰਗੜ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੇਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਸ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਡੇ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਸੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਸਪੇਸ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੌਰਟ ਆਫ ਫਿਗਰੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਗੜ ਖਾਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਓਪੀਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਕੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੱਕਲ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਅਰ ਐਂਡ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਤੁਰਨ 'ਚ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਡਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਦੱਬ ਗਈ ਦਰਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਖਾਦੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਾਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਪਰ ਉਹ ਦਰਦ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਟਾਈਪ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਸਬਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵੇਟ ਬੇਅਰਿੰਗ ਐਕਸਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜਿਸ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੈਨੇਸੈਂਸ ਹੈ ਸੈਨੇਸੈਂਸ ਮੀਨਸ ਏਜਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲ ਸਫੇਦ ਹੋਣੇ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟ ਆਫ ਏਜਿੰਗ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਂਸ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੋਡੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨਾ ਜੀ ਗੋਡੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੇਨਫੁਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੋਲਡ ਹੌਟ ਫਾਰਮੇਟ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਡਮ ਬੜਾ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਸ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕਾਲਰ ਲਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਚਰਲ ਬ੍ਰੇਸ ਲਾ ਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਾਂ ਕਮਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਡੇ 'ਚ ਕਵਰ ਲਾ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਸ ਹੈ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੇਜਰਸ ਹਨ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਸਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨਬੀਅਰੇਬਲ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲਾਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਲੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਡਮ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਦੇ 3 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਤੇ ਚਪਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਯਾਨੀ ਸਟੇਜ 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੋਡਾ ਕਦ ਬਦਲਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਲਾਸ ਚੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਬਦਲਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡੇਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਰਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਗੋਡਾ ਪਵਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੋਡੇ ਵਧੀਆਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਮਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲਾ ਗੋਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੋਡੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ
ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੋਡੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਯੂਨੀਕੋਂਡਾਈਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਯੂਨੀਕੋਂਡਾਈਲਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 8 mm ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੈਪ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੀ ਗੋਡਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪ ਜਿਹਾ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ 8 mm ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ। ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਡਮ ਇਹ ਬੜਾ ਡਾਈਸੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਇਕੱਠੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। 70 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਡਮ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਟਐਵਰ ਟੈਕਨੀਕ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਲਸ ਯੂਜਲੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜਲੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਨਸ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4-6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗੋਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਢੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਢੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੌਂਕੜੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਨਫੈਕਟ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਤਕਰੀਬਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣ, ਵੀਕ ਨਾ ਹੋਣ? ਜੀ ਮੈਡਮ, ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਆਫਟਰ 45 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਸਡਨਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੇਲਸ ਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਐਟਲੀਸਟ 40 ਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਨੀਮਮ
ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਆਰ ਓਵਰਵਰਕ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਡਾਈਟ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ weight ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ weight ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਟਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਲੀਓ ਡਾਈਟ, ਕੀਟੋ ਡਾਈਟ, ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ, ਐਟਕਿੰਸ ਡਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।